हेलो डियर स्टूडेंट्स, घर्षण खूब जाणीतो शब्द बराबर। लगभग आपने घर्षण विषे ख्याल होय, परंतु जे तमने आ चेप्टर में घर्षण जे आपेलू है खूब डिटेल में तमारे समझवानुं छे बराबर। एने थोड़ुं आपणे प्रेक्टिकली भी तमने समझावीए जेथी करीने तमने थोड़ो वधारे आइडिया आवे बराबर। घर्षण है बेटा, एने सौ प्रथम तो इंग्लिश में एने फ्रिक्शन कहेवामां आवे छे। शुं कहेवामां आवे छे? फ्रिक्शन। हवे जो आ कोई सपाटी है बराबर, एकदम स्मूध नहीं, एमां कंईक थोड़ुं खरबचड़ुं छे अने एना पर आवी रीते आपणे कोई ब्लॉक मूकेलो छे बराबर। हवे अहींयाथी एटले के आ साइडथी हूँ कोई बाह्य बळ आपूं छुं। शुं आपूं छुं? बाह्य बळ। चलो अहींयाथी आपणे बाह्य बळ आपीए एटले थोड़ो हूँ धक्को मारूं छुं। जो अत्यारे सेज एवो फोर्स मैं आप्युं, नानुं एवुं बळ आप्युं, तो आ ब्लॉक खसतो नथी। केम खसतो नथी? तो ज्यारे मैं बाह्य बळ आपवानी शरूआत करी त्यारे आ सपाटी, आ ब्लॉक, आ बाह्य बळ कैपिटल एफ अने आ बाजुथी आ जे बाह्य बळ हतुं एनी विरुद्ध बाजुथी पण एक बळ लागे छे, एफ एस, घर्षण बळ। आ बाह्य बळ होय ए ज एनाथी विरुद्ध बाजू पण समांतर, प्रति समांतर आम तो कही शकाय बराबर। एकबीजाथी विरुद्ध छे એટલા માટે, कारण के एक बळ आम जाय छे तो बीजो बळ शुं करे छे? एनो विरोध करे छे। आ बंने बळ केवा छे के भाई चलो आपणे बाह्य बळ जे आपीए छे एना माटे तो आपणे कही शकाय के चलो ए आपने थोड़ुं रियलाइज थाय के आपणे बाह्य आपीए छे, परंतु जे घर्षण बळ छे ए तमने क्यारे पण देखाय नहीं बराबर। आ अदृश्य बळ छे, परंतु आनो सतत विरोध करे छे। हवे प्रेक्टिकली भी थोड़ुं जोईए तो ख्याल आवे। जेम जेम मैं ब्लॉक ने बळ आपवानी शरूआत करी तो सामेथी पेलुं बळ हशे मारो विरोध करशे, मने त्यां ब्लॉक ने खसवा नहीं दे। पछी मैं थोड़ुं बळनी मात्रामां शुं कर्यो? वधारो कर्यो। जेवी मात्रामां वधारो कर्यो तो ए पण सामे एटलो वधारो करशे। हजू मने खसवा देशे नहीं, पण एक समय तो एनी लिमिट आवशे ने, ख्याल आवशे? एक समय एनी लिमिट आवशे तो ए लिमिट छोड़ी देशे अने मारुं बळ वधी जशे त्यारे ब्लॉक शुं करशे? खसवानी शरूआत करशे। तो मेन जे कन्सेप्ट आवे छे, मेन फोकस करवानुं छे आ तो आपणे जाणीए छीए बाह्य बळ बराबर। अहींया लखी दઈએ आ कयुं बळ छे? बाह्य बळ छे बराबर। सेम एक हूँ तमने बीजुं एक्जाम्पल आपूं। बे व्यक्तिओ कुस्ती लड़े छे बराबर, बे एथलेट्स है ए बने कुस्तीओ लड़े छे। हवे बंने छे एके पोतानो पग आ रीते पाछळनी साइड राख्यो छे, बीजाए पण पाछळनी साइड राख्यो छे। बंने एकबीजाथी कुस्ती लड़े छे। हवे बंनेने एकदम हेड टू हेड बंने आवी जाय छे। पेलो एम कहे छे हूँ तने पछाड़ी दઉં, पेलो एम कहे छे तू तने पछाड़ी दઉં। એટલે बंने शुं सामसामे बळ लगावे, पण क्यारे एक समय एवुं आवशे के एक एथलेट छे थोड़ो थाकी जशे बराबर, तो बीजानुं बळ वधी जशे એટલે पेली साइड खसशे। जो बीजानुं पेला उपर बळ वधी जाए तो आ साइड आई जाए। आ एक नॉर्मल कन्सेप्ट है, आपणे जाणीए छीए बराबर। तो घर्षण में भी सेम है कि आपणुं बाह्य बळनो विरोध करतुं एक बळ है जेने आपणे घर्षण बळ कहीए छीए बराबर। तो अहींया जे एफ एस है, अहीं एफ एस एने घर्षण कहे छे अने जे एस शब्द है ए स्टेटिक माटे यूज थयो छे। हवे आ स्टेटिक शब्दनो ख्याल तमने केवी रीते? जो बे वस्तु होय, एक स्टेटिक होय अने एक गतिमां होय। स्टेटिक एटले फिक्स्ड बराबर। अत्यारे आ बळ आनो सखत विरोध करे छे એટલે બ્લોક ખસતો નથી, એટલે સ્થિર અવસ્થામાં તે સ્થિત અવસ્થામાં છે।
એટલે આને સ્થિત ઘર્ષણ બળ પણ કહેવામાં આવે છે. એફએસ જે છે એને સ્ટેટિક ફ્રિક્શન કહેવાય. શું કહેવાય? સ્ટેટિક ફ્રિક્શન, સ્થિત ઘર્ષણ એવું કહેવાય. ઘર્ષણ બળ કહો, ઘર્ષણ કહો, સ્થિત ઘર્ષણ. બરાબર? એટલા માટે એસ શબ્દ શું કરવામાં આવે છે? વાપરવામાં આવે છે. બરાબર? તો આ એક થયું સ્થિત ઘર્ષણ. એવી જ રીતે બીજું આવશે આપણી જોડે ગતિક ઘર્ષણ. શું આવશે? ગતિક ઘર્ષણ. એની આપણે ડિસ્કશન કરીએ, પણ પહેલાં જે આ સ્થિત ઘર્ષણ છે, બરાબર, એનો ટોપિક છે, એને થોડું આપણે હજુ ડિટેલમાં સમજી લઈએ. હવે તમે જાણો છો કે આ બ્લોક ઉપર બે પ્રકારના બળ લાગતા હતા. આ સ્થિર પડી રહ્યું હોય તો બે પ્રકારના બળ લાગે. નીચે કયું? તો વજન બળ, એમજી. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ ટોપિક છે આપણે JEE નીટ માટે પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર? એટલે આના સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. બરાબર? ચાલો, નીચેની સાઈડ કયું લાગશે? વજન બળ. ઉપરની સાઈડ શું લાગશે? એન, નોર્મલ, લંબ બળ કહેવામાં આવે. લંબ બળ. ક્લિયર? તો એફએસ છે એટલે કે સ્થિત ઘર્ષણ છે એ લંબ બળના સમપ્રમાણમાં હોય. જેને સ્થિત ઘર્ષણનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિત ઘર્ષણનો નિયમ છે. એફએસ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ એન. એટલે જેટલું લંબ બળ વધે એટલું એનું ઘર્ષણ વધે. જો પ્રેક્ટિકલી બી હું તમને બતાવું. ફરી એકવાર, આ બ્લોક ઉપરની સાઈડ કયું બળ છે? લંબ બળ. નીચેની સાઈડ કયું બળ છે? વજન બળ. આ મેં જેટલું અહીંયા વધાર્યું, હવે આને તમારે ખસેડવું હશે તો વધારે બળ લગાવવું પડશે, કારણ કે એની ઉપર ભાર આવી ગયો એક પ્રકારનો. ખ્યાલ આવે છે? તો આ એનો વિરોધ એટલો વધારે કરશે. એટલે જેટલું લંબ બળ વધારે, એટલું એફએસ પણ શું થાય? વધારે. સ્થિત ઘર્ષણ બળ પણ કેવું થાય? વધારે થાય. ક્લિયર? તો એફએસ ચલે છે એન, પણ એફએસ કેવું? એનું મહત્તમ મૂલ્ય, એટલે એફએસ મેક્સિમમ કહેવાય, ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ એન. બરાબર? એટલે મહત્તમ સ્થિત ઘર્ષણ છે એ એનના કેવા હોય? સમપ્રમાણમાં હોય. ત્યારે જ ખસવા ના દે ને કોઈ પણ પદાર્થને, મહત્તમ આ બળ લાગ્યું હોય ત્યારે. એટલે કે એફએસ મેક્સ છે, આની જગ્યાએ એક અચળાંક મૂકવામાં આવે છે, મ્યુ એસ એન. આ તમે જાણો છો, આ નિશાની કાઢીએ એટલે આપણે શું મૂકીએ? અહીંયા અચળાંક. બરાબર? તો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક રૂલ આવે છે કે ભાઈ મ્યુ એસ એફએસ મેક્સિમમ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ એસ એન થાય. બરાબર? હવે મ્યુ એસ છે એને શું કહેવાય? તો સ્થિત ઘર્ષણાંક કહેવામાં આવે છે. એક અચળાંક છે, સમપ્રમાણતા અચળાંક. મ્યુ એસ ને સમપ્રમાણતા અચળાંક કહેવામાં આવે છે અને એનું નામ છે સ્થિત ઘર્ષણાંક. યાદ રાખજો, સ્થિત ઘર્ષણાંક. JEE નીટના દાખલાઓની અંદર પણ ઉપયોગ આવશે અને આપણા જે એક્ઝામ્પલ બુકના આપેલા છે એમાં પણ આપણે યુઝ આવશે. બરાબર? ચાલો, એક વસ્તુ તો આ ક્લિયર થઈ. હવે સ્થિત ઘર્ષણનો નિયમ જો એને મેથેમેટિકલી લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાય? સ્થિત ઘર્ષણનો નિયમ. તો કે ભાઈ એફએસ મેક્સિમમ છે એ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ મ્યુ એસ એન. યાદ રાખજો, એફએસ મેક્સિમમ યા તો ઇક્વલ હોય, ઇક્વલનું તો આપણે જોયું, પણ લેસ દેન બી હોઈ શકે. બરાબર? એફએસ મેક્સિમમ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ મ્યુ એસ
એન, આને કહેવાય છે સ્થિત ઘર્ષણનો નિયમ. બરાબર. હવે ઘણીવાર એવું થાય કે જો બાહ્ય બળ એફ એ, જોજો ખાસ, એફ છે એ એફએસ મેક્સ કરતાં વધી જાય ત્યારે શું થાય? બ્લોક ખસવા લાગે. હવે આ વધી જાય બળ, મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે આ બળ વધી જાય આના કરતાં, તો આ બ્લોક શું થાય? આમ ખસવા લાગે. તો એની આકૃતિ દોરીએ. તો આ કન્સેપ્ટ આપણે થોડો આગળ લઈ જાય. ચાલો, આ બળ છે એફ, આ સાઈડ તો તમે જાણો જ છો, એફએસ તો હોવાનું જ આપણી પાસે. બરાબર. પણ અહીંયા આપણે કેવું લીધું છે? એફએસ મેક્સિમમ. એટલે આ કન્ડિશન એવી થાય કે એફ જો વધી જાય એફએસ મેક્સિમમ કરતાં, તો આ બ્લોક શું થાય? ખસવા લાગે. કારણ કે આ વિરોધ, આ બળ વધારે છે આના કરતાં, વિરોધ તો કરે છે, તેમ છતાં એટલો બધો વિરોધ નથી કરી શકતો, એટલે બ્લોક શું થાય? ખસવા લાગે. તો એ દરમિયાન, તો આ દરમિયાન ગતિક ઘર્ષણ સર્જાય. હવે અહીંયા ઘર્ષણ તો છે જ, પણ કેવું ઘર્ષણ આવી જાય? ગતિક ઘર્ષણ આવી જાય. એટલે આ નિયમ છે ને, એમાં ફક્ત તમારે શું કરવાનું થાય? તો ભાઈ એફએસ મેક્સિમમ છે એમાં જે મ્યુ એસ હતું એની જગ્યાએ મ્યુ કે એન થઈ જાય. અને જે મ્યુ કે છે એને ગતિક ઘર્ષણાંક કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? પહેલામાં સ્થિત ઘર્ષણાંક હતું, આમાં શું આવે? ગતિક ઘર્ષણાંક. ક્લિયર? તો આપણે એક સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાનું થાય, જ્યારે બ્લોક ખસવા લાગે ત્યારે આવી કન્ડિશન હોય ત્યારે બ્લોક શું થાય? ઓલવેઝ ખસવાની એની શરૂઆત કરે. તો ઘર્ષણના મુખ્ય બે પ્રકાર, એક સ્થિત ઘર્ષણ અને બીજું ગતિક ઘર્ષણ. સૂત્ર બંને માટે સેમ. અહીંયા એફએસ છે, એફએસ મેક્સિમમ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ એન, અને ત્યાં આપણે મ્યુ એસ લખીએ છીએ સ્થિત ઘર્ષણાંક, અને પહેલામાં એફએસ મેક્સિમમ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ એન. એફએસ મેક્સિમમ જે છે એની જગ્યાએ અહીંયા મ્યુ એસની જગ્યાએ શું લખીશું? આપણે મ્યુ કે લખીશું. ઓકે. તો આ થઈ આપણે ઘર્ષણની વાત. બરાબર. ઘર્ષણના એક બીજા પ્રકારમાં આપણે જોવાનું છે રોલિંગ ઘર્ષણ. કયું ઘર્ષણ? રોલિંગ ઘર્ષણ. રોલિંગ ફ્રિક્શન. એના માટે એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ સમજી લઈએ એટલે એમાં બી ખ્યાલ આવી જશે. ચલો, એક અહીંયા કોઈ ધાતુનો ગોળો છે કાં તો દડો છે. બરાબર. એ થીટા જેટલા ઢાળથી, આ ઢાળ છે ને થીટા જેટલો ઢાળ, તે નીચે તરફ આવી રહ્યો છે. બરાબર. તો એની જે સંપર્ક સપાટી છે, આને સંપર્ક સપાટી કહેવાય, આની સાથેની જે સંપર્ક સપાટી છે ત્યાં પણ શું લાગતું હશે? ઘર્ષણ લાગતું હશે, જેનો વિરોધ કરશે, એને નીચે આવવા નહીં દે. પહેલાંને આવવું છે, તેમ છતાં આવવા માટે પરમિશન આપશે નહીં. તો અહીંયા જે ઘર્ષણ લાગે છે ને, બરાબર, એ ઘર્ષણને શું કહેવાય છે? રોલિંગ ઘર્ષણ કહેવાય. શું કહેવાય? રોલિંગ ઘર્ષણ. તો FR કહેવાય, રોલિંગ ઘર્ષણ. ગોળ ફરતું હોય કોઈ બી વસ્તુ અને એમાં ત્યાં સામેની સાઈડ ઘર્ષણ લાગે, એને રોલિંગ ઘર્ષણ કહેવાય. ક્લિયર? બીજું એક એક્ઝામ્પલ આમ તો તમે જોયું હશે મોસ્ટલી, બેરિંગ.
પંખાની અંદર ને બધામાં જે બેરિંગ્સ યુઝ થતા હોય છે આવી રીતે ગોળ અહીંયા ધાતુના આવા ગોળાઓ વચ્ચે હોય, બરાબર, બેરિંગ્સની અંદર. હવે અહીંયા બી જુઓ, આ બંને આ સપાટીઓ છે ને, ત્યાં જ્યારે આ ગોળ ફરે, આ વસ્તુ જ્યારે ગોળ ફરે એટલે આ અંદરના આ બધા ગોળાઓ બી ફરવાના. તો આ સપાટીઓની વચ્ચે પણ ત્યાં શું રોલિંગ ઘર્ષણ લાગતું હોય છે. તો રોલિંગ ઘર્ષણ કેવું છે, મહત્ત્વનું છે કે મહત્ત્વનું નથી? તો કેટલાક એવા કેસ છે કે જેની અંદર બેટા આપણે જોઈએ તો રોલિંગ ઘર્ષણ છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ અગત્યનું છે. જેમ કે આ બેરિંગની આપણે વાત કરીએ તો બેરિંગમાં પંખાની અંદર પંખો કેટલો સ્મૂધ ફરે. આમાં આપણે તમે ઓઇલિંગ અને ગ્રીસ આવે, બરાબર, ગ્રીસિંગ તમે કરી દો તો કેટલું સ્મૂધ ફરે, બરાબર. તો આવા ઘર્ષણ, બરાબર, આવું જે ઘર્ષણ છે એને ઘટાડવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? તો ઘર્ષણને ઘટાડવા માટે લુબ્રિકન્ટ્સ કરવું પડે. યાદ રાખજો, ઘર્ષણને ઘટાડવા માટે લુબ્રિકન્ટ્સ કરવું પડે. લુબ્રિકન્ટ્સ એટલે ઓઇલિંગ છે, ગ્રીસિંગ છે, એવું કરો એટલે શું થાય, એના પાર્ટ્સ જે ઘસાતા હોય ને એ ના ઘસાય. જેમ કે તમે જોયું હશે મશીનરી હોય ને, તો મશીનરીની અંદર ઘણીવાર કોઈ અવાજ આવતા હોય તો ઓઇલિંગ અને ગ્રીસિંગ કરી દેવામાં આવે ને તો એ પાર્ટ્સ ઘસાતા ઓછા થઈ જાય. ખ્યાલ આવે છે? એટલા પાર્ટ્સ શું થઈ જાય, ઓછા ઘસાય, બરાબર. તો ત્યાં પણ આપણે રોલિંગ ઘર્ષણનું એક્ઝામ્પલ આપણે રાખી શકીએ, બરાબર. ચલો, એવી જ રીતે તમને એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, બોલ બેરિંગ્સ અને તેની સંપર્કમાંની સપાટી વચ્ચેનું રોલિંગ ઘર્ષણ ઘણું ઓછું હોવાથી ઉર્જાનો વ્યય ઘટાડી શકાય. યાદ રાખજો કે જ્યારે ઘર્ષણ શબ્દ આવે ને એટલે હંમેશા ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. જેમ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, બે હથેળીને આપણે ઘસીએ, બરાબર, અને અત્યારે જો આવી શિયાળાની સિઝન હોય અને જો એની અંદર જો હથેળીને ઘસવામાં આવે તો શું થાય, ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય કે નહીં, બરાબર. તો ઘર્ષણ છે, બરાબર, ઘણી જગ્યાએ બહુ મહત્ત્વનું હોય છે અને ઘણી જગ્યાએ એ આપણે નુકસાન કરતા પણ હોય છે, સહેજ આપણે નુકસાન કરતા પણ હોય. તો એને કઈ રીતે ઘટાડી વધારી શકાય, બરાબર, એના કેટલાક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોય છે. જેમ કે સાપેક્ષ ગતિમાં હોય તેવી ઘન સપાટીઓ વચ્ચે હવાની પાતળી ગાદી જાળવી રાખવાનો છે, બરાબર. હવે બે ઘન સપાટીઓ હોય, બરાબર, એની વચ્ચે તમારે આવી બે ઘન સપાટીઓ એની વચ્ચે ધારો કે તમારે ઘર્ષણ ઘટાડવું છે તો વચ્ચે તમે શું રાખી દો, કોઈ એર રાખી દો, એર મીડિયમ એટલે કે હવાનું માધ્યમ. તો બી શું થાય, એને સ્મૂધ બની જાય એટલું. ખ્યાલ આવે છે? બંનેને આપણે સપાટી વચ્ચે હવાનું માધ્યમ આવી જાય તો એટલું સ્મૂધ બની જાય જેથી ઘર્ષણ પણ શું કરી શકાય, ઓછું કરી શકાય, બરાબર. તો આપણે જોવા જઈએ તો જો કે કેટલીક વ્યવહારિક પરિસ્થિતિઓમાં ઘર્ષણ અત્યંત જરૂરી છે અને ગતિક ઘર્ષણ ઉર્જાનો વ્યય કરે છે. હવે આવું બધું ગતિક ઘર્ષણ હોય એ શું કરે, ઉર્જાનો વ્યય કરે. ગતિક ઘર્ષણ ઉર્જાનો વ્યય કરે, બરાબર. પણ તે ગતિને ઝડપથી અટકાવવા માટે જરૂરી છે. તેનો ઉપયોગ યંત્રોમાં અને ઓટોમોબાઈલ્સમાં બ્રેક દ્વારા થાય. આપણે ઓટોમોબાઈલમાં બ્રેક જે લગાવીએ ત્યાં પણ ઘર્ષણ હોય છે તો જ બ્રેક લાગે. હવે ઘર્ષણ જ ના હોત તો, બરાબર, બ્રેક ઉપર આપણે પગ માર્યા જ કરત પણ ગાડી તો અટકત નહીં, એકવાર ચાલુ થઈ જાય તો ઓકે થઈ જાય. ખ્યાલ આવે છે? એટલે એ ધ્યાન રાખવું પડે, અમુક જગ્યાએ જરૂરી છે. આપણે ઘર્ષણને લીધે જ ચાલી શકીએ છીએ, બરાબર. અત્યંત લીસી સડક પર કાર માટે ગતિ કરાવવાનું અશક્ય છે અને સામાન્ય સડક પર ટાયર અને સડક વચ્ચેનું ઘર્ષણ એ કારને પ્રવેગ એટલે કે જરૂરી બાહ્ય બળ પૂરું પાડે છે. આપણે લખી શકીએ છીએ, ચાલી શકીએ છીએ, કાર ચલાવી શકીએ છીએ. આ બધા એના કેટલાક ફાયદાઓ છે. તો એવું બી તમને પૂછાય કે ભાઈ ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ શું ઘર્ષણના, લાભ અને ગેરલાભ શું? તો કે લાભ એટલા માટે કે ભાઈ આપણે યંત્ર છે બધા ચલાવી શકીએ છીએ, બરાબર. આપણે કાર છે એને ચલાવી શકીએ છીએ, આપણે ચાલી શકીએ છીએ, આપણે નોટબુક પેન્સિલ દ્વારા નોટબુકમાં લખી શકીએ છીએ. આ બધું ઘર્ષણને કારણે છે, આ બધા લાભ છે. તો ગેરલાભ શું? તો ભાઈ ઘર્ષણને કારણે યંત્રોના જે પાર્ટ્સ હોય ઘસાઈ જાય,
બરાબર. ઘર્ષણને કારણે કોઈ એક ઉર્જા છે એનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય, એટલે ઉષ્મા એટલે ઉર્જાનો વ્યય થાય. બરાબર. તો આ ઘર્ષણના અમુક ગેરલાભ છે, જેમ કે આપણા ચપ્પલ છે એ ઘસાઈ જાય. બરાબર. હવે ચપ્પલ ઘસાઈ જાય પણ ચાલવું તો પડે જ. બરાબર. એટલે લાભ પણ છે અને અમુક શું છે, ગેરલાભ પણ છે. તો આજે આપણે ઘર્ષણના ટોપિકની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખજો, સ્થિત ઘર્ષણની ચર્ચા કરી, ગતિક ઘર્ષણની ચર્ચા કરી અને ત્રીજું રોલિંગ ઘર્ષણની ચર્ચા કરી અને ઘર્ષણના લાભ અને ગેરલાભ એ શું હોઈ શકે એની બેટા ચર્ચા કરી. તો જેટલા પણ આપણે સૂત્ર તમને ચલાવ્યા છે એને હાઇલાઇટ કરજો. હાઇલાઇટરથી તમે જે રીતે યુઝ કરો છો એ કોઈ હાઇલાઇટરથી યુઝ કરજો, કારણ કે આ જે ફોર્મ્યુલાઝ છે એ ફોર્મ્યુલાઝ આપણે JEE અને નીટમાં પણ યુઝ કરવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.